सेंटर की सरकार बादल ते सुखबीर सिंह दे नाल मिल के इस SGPC के इलैक्शन नहीं करा रही। प्रकाश सिंह बादल ने काफ़ी साल हो गए हैं हरियां वेलों वाले निहंग पिला के बंदूकां दे नाल सानूं डराया सीगा दीवान हॉल दे विच, पर असीं डरे नहीं हैं। ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ जिसने उत्थे गोली चलाई सी, ਜਿਹੜਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ DGP ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ DGP जिन्हें सिखां की नस्लकुशी की है और मुल्तानी साहब नूं नजायज़ फड़ के झूठे मुकाबले दे विच मारता है, उसनूं सुप्रीम कोर्ट कहती है उसनूं सरकार गिरफ्तार नहीं कर सकती। इंदिरा गांधी के केस के विच फांसी चाढ़िया गया, उहदे विच भी उन्हां नूं बेगुनाह साबित किया गया, पर केर सिंह जी नूं भी भाई सतवंत सिंह दे नाल फांसी ते चाढ़िया गया। खालसा पंथ ते पंथ दे हमदर्दियां नूं मैं फतेह अर्ज करदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं आपदे नाल कुछ गल्लां जिहड़ियां पंथ दे उत्ते बीत रहीआं हां ਉਹ करना चाहुंदा है, पर मैं पंथ दे अगे सीधा इन्ने चिर दा नहीं आया, क्यों करके मेरा पिछले दिनों दे विच एक्सीडेंट हो गया सीगा ते मेरे मत्थे दे उत्ते 4 स्टिचेस लगी हैं। नक दा कार्टिलेज जिहड़ी हड्डी है वो टुट गई सीगी, वो हुण ठीक हुई है, तुसी देख रहे हो। और मेरा खून बहुत घट गया सीगा, जिस दे नाल मेरे कुछ कमजोरी आ गई। मानसिक तौर पर तो नहीं आई कदे भी, पर शरीरक तौर के उत्ते ते मैं अपने विचार पंथ दे नाल सांझे नहीं कर सकिया। पर जिहड़ियां दुर्घटना सिख पंथ दे नाल हो रही हैं, जिवें भी कल SGPC ने ते पंजाब की सरकार ने अपना फर्ज ना पूरा करदिआं उत्थे सिखां दे उत्ते जिहड़े जायज़ मंग गुरु ग्रंथ साहब दे सरूप जिहड़े SGPC ने गुम करते है जां नजायज़ बेचते है, उन्हां दी मीटिंग जद हो रही सी ते SGPC की टास्क फोर्स ते कई निहंग जत्थियाबंदियां SGPC दे नाल रल के इन्हां सिखां दे उत्ते बहुत ज़ालमाना हमले कीते। और इस तो पहला भी साडे उत्ते भी प्रकाश सिंह बादल ने काफ़ी साल हो गए है हरियां वेलों वाले निहंग पिला के बंदूकां दे नाल सानूं डराया सीगा दीवान हॉल दे विच, पर असीं डरे नहीं हैं। और उस तो बाद ये जथेबंदी निहंगां दी ठंडी होई पई सी, ये फेर किवें जाग पई है, क्यों करके SGPC इन्हां नूं राशन दिंदी है ते होर समान दिंदी है ते SGPC दे कमांड दे विच हैगे है। हुण SGPC दे की रोग है? रोग इन्हां दा यही है कि किन्ने सालां तो इन्हां दा वजूद खत्म हो चुकिया है और 3 साल इन्हां दी जिहड़ी कमेटी की जान है वो उत्ते चल रही है। सेंटर की सरकार बादल ते सुखबीर सिंह दे नाल मिल के इस SGPC के इलैक्शन नहीं करा रही।
ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਊਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਏ। ਸੋ ਜੜ ਇਹਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਆਲਧਾਰਾ ਇਸ ਮੁਰਦਾ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ DGP ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਤਵਾਦੀ ਸੋਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ DGP ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਜੱਜ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 3 ਜੱਜ ਇੱਕਸਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 2 ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦੇ ਜੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, 329 ਸਰੂਪ ਚੁਰਾਏ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ SGPC ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟਰ ਹੈ, ਆਡਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨ
ਕੋਹਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਆਡਿਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ SGPC ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ SGPC ਕਰ ਰਹੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ SGPC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ SGPC ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੀਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ SGPC ਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੂੰਗੇ ਜੂੰਗੇ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰੀਏ ਦਿਲੋਂ, ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, BJP ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 1984 ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਫੌਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੇ ਛੇਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਮਹੂਰਤ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਆਪ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਤਸਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, BJP ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਛਾਪੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਲਦਾਖ 1834 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਦਾਖ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ
ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 39,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤੇ ਤੇ ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਫੇਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। 15 ਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫੌਜ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜੂਗੀ। 20 ਫੌਜੀ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2%। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? 33%। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ 4 ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 20 ਤੇ 25% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਸੀ, 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਲਦਾਖ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਦਾਖ ਦਾ ਇਲਾਕਾ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਦਾਖ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਾ ਇੰਡੀਆ, ਨਾ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1819 'ਚ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਦਾਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਚੀਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 3 ਫੌਜਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ, ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀਆਂ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਲੈਸ ਸਿੱਖਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ 72 ਘੰਟੇ ਰੂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ, ਤੋਪਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ,
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 72 ਗੋਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 72। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 3 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ SGPC ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਿਉਂ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁਰਵਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। SGPC ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਟਰਸਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਸਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ SGPC ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਸੀਗੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਟੋੜੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਵਰਨਰ ਨੌਨਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਹੈ, SGPC ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਇਮਾਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਡੇਗਤੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ BJP RSS ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚੋਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲਦਾਖ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੇ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਚਲਵਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ DGP ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ MSP ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਨਾ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਹੋਰ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
कि पंथ अपने सिखां दे मुद्दे ते वापस आए, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਧਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਲੱਗਾ ਕੌਮੀਅਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਬੁੱਧੇ ਨੇ, ਨਾ ਜੈਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਨੇ ਤੋੜਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, श्रीनगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋੜਤਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ, ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਪਹੁੰਚਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੈਡੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਲਹੂ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਅਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਖਿਮਾ, ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ। ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।